Good afternoon, guys. In the last class, we finished discussing about what is budget and then the types of budget, right? And also we discussed what are all the components of budget. In today's class, we are going to discuss about what is balanced budget versus unbalanced budget. Okay, so coming to balanced budget na enna, it is a situation in which நம்ம estimated revenue government estimation revenue வந்து அவங்களோட expenditure அவங்களோட செலவுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா that is called as balanced budget. Okay, so revenue will be equal to expenditure. Okay, that is called as balanced budget. And coming to unbalanced budget, so when the estimated revenue, when the revenue is not equal to the expenditure, that situation is called as unbalanced budget. Okay, so that is a difference. And coming to unbalanced budget, so we have two types of unbalanced budget. First one is surplus budget and second one is deficit budget. Okay, so surplus budget na enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரெவென்யூ வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும், எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட ரெவென்யூ அதிகமா இருக்கிறப்போ that situation is called as surplus budget. Okay, so when the government's estimated revenue is greater than estimated government expenditure, that situation is called as surplus budget. Whereas deficit nale, from the name itself, deficit na கம்மியாக இருக்கிறது, சர்ப்ளஸ்னால் அதிகம். ஓகே, ஸோ இங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும், செலவை விட ரெவன்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெஃபிசிட் பட்ஜெட். ஸோ டெஃபிசிட் பட்ஜெட் இஸ் a situation where government's estimated revenue will be less than the government's proposed expenditure. Okay, so that is the difference between deficit and surplus. And coming to the budgetary procedures. Okay, so budgetary procedure என்ன ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறது தான் ப்ரொசீஜர். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட். ஓகே, எப்படி த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப், உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட்ஜெட் வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஸோ சென்ட்ரல் தே வில் ப்ரிப்பேர் the budget every year. Okay, so Ministry of Finance will be preparing the central budget every year. Okay, state level la yarunu pathina the responsible and the finance department responsible authority வந்து budget வந்து state level la prepare பண்ணுவாங்க, whereas central level la வந்து Ministry of Finance வந்து prepare பண்ணுவாங்க. So while preparing the budget என்னெல்லாம் factors வந்து they will take into account அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what are the factors are taken into account while preparing the budget. Okay, in that first one is the macroeconomic targets to be achieved within a planned period. Okay, so in the ஒரு financial periodல வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் பிளான்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது தான் மெயின் எய்மாக இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் த பட்ஜெட். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜினா லைக் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் எய்ம் வந்து ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ த பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் த பட்ஜெட் அந்த பேசிக் எய்மோட பட்ஜெட்டோட எய்ம் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன். ஓகே, கமிங் டு த தேர்ட் ஒன், த ஃபினான்ஷியல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து they will undertake so many projects. Okay, for the developmental process. அதுக்கு எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். Okay, so that is the third one. And coming to the fourth one, estimates of the revenue expenditures. ஓகே, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அந்த செலவில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், சப்சிடி, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அண்ட் டெப்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். வெரஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ரயில்வேஸ், ரோட்வேஸ், இரிகேஷன். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்க்கு கீழே என்னெல்லாம் வருது, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐடியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ரிசீப்ஸ் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அண்ட் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட்டோட மெயின் ரெவன்யூவே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டேக்ஸ்லேருந்து வருது. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ரெவன்யூ டேக்ஸ்லேருந்து நான் டேக்ஸ்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எஸ்டிமேஷன் போட்டு வச்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ் வி நீட் டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட். ஒரு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட். அண்ட் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், we have three more points. Estimates of capital receipts from the recovery of loans, disinvestment of the public sector units, market borrowings, etc. Okay, so
கேபிட்டல் ரிசீப்ட்ஸ். ஸோ கேபிட்டல் ரிசீப்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ரிசீப்ட்ஸ்னால் இன்கம். ஸோ கேபிட்டல் இன்கம்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து ரிகவரி ஆஃப் ஒரு லோன் ரிகவர் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ இன்கம் வருது, ஒரு டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, இல்லை ஒரு பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ்லேருந்து, இல்லை மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ், இந்த ஸோ எல்லா ஃபீல்ட்லேருந்து கேபிட்டல் இன்கம் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்டிமேஷன் இருக்கணும். அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் கேப் பிட்வீன் ரெவன்யூ ரிசீப்ட்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ வந்து டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது, டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட கேப் இருக்கும்ல, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட கேப் என்ன அப்படின்னு வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அண்ட் பிரைமரி டெஃபிசிட் அண்ட் ரெவன்யூ டெஃபிசிட். ஓகே, we will discuss these three things in the coming topic. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராசஸ் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட். ஓகே, ஒரு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஓகே, இந்த பட்ஜெட்டோட எஸ்டிமேஷன் வந்து மெயினாக யார் கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். And coming to the next one, based on the estimated income and expenditure of various ministries and departments into the Ministry of the Finance. Okay, so இந்த estimation income பேஸ் பண்ணி வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ செலவாயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகேவா. அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரிப்பேர்ஸ் த பட்ஜெட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் presented by the finance minister to the cabinet for approval. Okay, so based on those calculations அந்த வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ இன்கம் இருக்குது, எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, டெஃபிசிட் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், அந்த பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணது யார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவா, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து கேபினெட்டுக்கு வந்து அப்ரூவலுக்காக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப், budget will be ready for the presentation to the parliament. So after all these steps a budget will be ready. Okay, ஒரு பார்லிமெண்ட்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்கு பட்ஜெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, these are all the steps to have to be undergone. Okay, and coming to the presentation of budget. ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்ட்ரல் லெவல் வந்து ஹானபிள் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருப்பாங்களே. ஈச் ஸ்டேட் வில் பி ஹேவிங் ஈச் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஓகே, ஸோ அட் சென்ட்ரல் லெவல், okay, central government will be at right now Nirmala Sitharaman is our finance minister. She will be presenting our budget for every financial year. Okay, அதே மாதிரி நம்ம like Tamil Nadu's finance minister and Andhra Pradesh minister, எல்லா respective state governments finance minister will be representing their budget, union budget before the parliament. Okay, and coming to the next one, so according to the Indian constitution all money bills must be initiated in the lower house. So எந்த ஒரு மணி பில் பாஸ் ஆகணும், எந்த ஒரு பட்ஜெட் வந்து பாஸ் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோயர் ஹவுஸில் இருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு லோக்சபாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. பிஃபோர் விதான் சபாவுக்கு முன்னாடி லோக்சபாவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு தான் விதான் சபாவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம நேற்று படிச்சு 2 ஹவுசஸில் வந்து இந்த பட்ஜெட் வந்து பாஸ் ஆகும். தே வில் கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் போத் தி ஹவுசஸ் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா. ஸோ இன் தேட் வே ஃபஸ்ட் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் த லோக்சபா, பிஃபோர் விதான் சபா. ஓகே, ஸோ தி டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டேக்ஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ நிறைய டேக்ஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் year there will be a changing tax proposals. ஸோ அது வந்து பட்ஜெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அப்ராசியேஷன் பில் இஸ் ப்ரெசென்டட் டு கிவ் லீகல் எஃபெக்ட் டு த voted demands. ஓகே, ஒரு அப்ராப்ரியேட்டான ஒரு பில் வந்து ஒரு லீகல் வந்து லீகல் பெர்மிஷனுக்காக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஆத்தரைசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, and to authorize the expenditure as per the budget. Okay, so they will pass the bill in front of both the houses in order to get the legal effects. Okay, in that they will include both the expenditures also. Okay, in this way budgets are enacted in the India. Okay, and execution of the budget, or budget எப்படி execute பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாருங்க. The budget is mainly executed by different departments of the government. Okay, proper execution of budgetary provisions are important for the efficient utilization of allocated funds. Okay, இந்த ஒரு பட்ஜெட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் ஃபினான்ஸ், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பட்ஜெட் வந்து தேவைப்படும். ஸோ
ஒரு பட்ஜெட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். Okay, so that is the thing. In this way they will execute the budget and parliamentary control over the budget. Okay, so in India government accounts are maintained three parts. Okay, இது நம்ம இந்தியாவோட அக்கௌண்ட் லைக் டோட்டலாகவே இந்தியன் கவர்மெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து த்ரீ டைப்ஸாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் consolidated fund in the sense main bank. So okay, so consolidated fund na main bank, and contingency fund means money set for like வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு unforeseen வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஏதாவது ஒரு unexpected thing unforeseen இல்லை நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இருக்கிறப்போ அதுக்கு முன்னாடியே some amount of money ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. that is called as contingency fund. Okay, and coming to the public accounts na flow of transaction தான் public accounts அப்படின்னு சொல்லுவோம். and there are two committees of parliament, the public account committee and estimate committee. Okay, so these committees keep a constant vigil. so இந்த ரெண்டு கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ இன்கம் ரெவன்யூ வருது அண்ட் எவ்வளோ வந்து செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் ஸோ தட் நோ மினிஸ்ட்ரி எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சாங்ஷன் பண்ண பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் they will always keep an eye on those things. Okay, so this is what about parliament control over budget. And coming to the next topic, budgetary deficits. so budgetary deficit அப்படின்னா டெஃபிஷிட்னால என்ன கம்மியாக இருக்கிறது. so it is a situation where budget receipts are less than the budget expenditures. okay, budget receipt நம்ம இன்கமோட கம்மியாக, ஸோ நம்மளோட இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் when compared to our expenditure. செலவை விட என்ன ஆகும், இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ this situation is called as government deficit. okay, in reference to the Indian government budget, budgetary deficit is of four major types, that is revenue deficit, budget deficit, fiscal deficit and primary deficit. so coming to revenue deficit is a situation where government oda total expenditure வந்து income ஓட exceed ஆயிரும், செலவோட இன்கமோட செலவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் தான் வந்து ரெவன்யூ டெஃபிஷிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டெஃபிஷிட் RD is equals to total revenue expenditure minus total revenue receipts. okay, இது வந்து calculate பண்ண you'll get to know the revenue expenditures. okay, so here revenue expenditures minus revenue receipts will be greater than 0. okay, so, and the same way budget deficit. okay, budget deficit என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a difference between total receipts and total expenditure. okay, நம்ம வந்து income and expenditure வந்து subtract பண்ணணும், you'll get the budget deficit. in the same way coming to the fiscal deficit அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so when we add budget deficit with the government market borrowings and liabilities we'll get the fiscal deficits. okay, நம்மளோட budget deficit. so budget deficit na enna, when will we get the budget deficit? when we subtract both expenditure and revenue you will get the budget deficit இல்லையா. so we need to add the budget deficit plus all the government borrowings. நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் borrowings லைக் ஃபாரின் லெவலில் வித்தின் த கண்ட்ரி வந்து பாரோ பண்ணுவாங்க, கடன் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ that one plus liabilities, all the liabilities add பண்ணா you will get the fiscal deficit. and coming to the next one, primary deficit. so primary deficit is equal to the fiscal deficit minus interest of payments. okay, when we subtract the fiscal deficit and interest of payments you will come to know the primary deficits. okay, these are all the things you need to remember. okay, so that is about today. Thank you.